हेलो पिला माने आज भिडियो आम पढ़ा माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जहाँ को लिखिं जेसी ओवेन्स। माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज अर्थ होची मोर सबुठारु महान बा श्रेष्ठ ओलंपिक पुरस्कार। वर्तमान आम अथर विषय इंट्रोड्यूस हेबा बा अथर बा लेखकों परिचय विषय टी आम जानिबा। लेखकों पूरा ना होची जेम्स क्लेवेलैंड जेसी ओवेन्स। जेम्स क्लेवेलैंड ओवेन्स होची तांकर पूरा नाम एवं तांकर निकनेम थिला जेसी। से 1913 मसीह जन्मग्रहण करी 1980 मसीह मृत्युवरण करथिले। वाज एन अमेरिकान, से जने अमेरिकीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट माने से जने दौड़ एवं पड़िया विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता जो होची विशेषकर से लॉन्ग जंपर खेलारी थिले, तेणु तांको कहुए ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। एथलीट माने खेलारी। हु स्पेशलाइज्ड इन स्प्रिंट्स, जे कि दौड़े निजको स्पेशलाइज करथिले। स्पेशलाइज माने से निजको स्वतंत्र करथिले, तांको स्वतंत्र विभाग थिला दौड़ एवं लॉन्ग जंप रे। ही पार्टिसिपेटेड इन द 1936 समर ओलंपिक्स इन बर्लिन जर्मनी। से अंशग्रहण करथिले 1936 मसीह जो समर ग्रीष्म कालीन ओलंपिक खेल होता बर्लिन सहर जोटा कि जर्मनी अच्छी सेठारे से 1936 मसीह अंशग्रहण करथिले। वेयर ही अचीव्ड इंटरनेशनल फेम, जो ठारे कि से अंतर्जातीय ख्याति हासिल करथिले। बाय विनिंग 4 गोल्ड मेडल्स, केमिति हासिल करथिले से 4टी गोल्ड बा स्वर्ण पदक जीतिकी से आंतर्जातिक स्तर रे सुख्याति लाभ करथिले। तो से जो 4टी से गोल्ड मेडल जीति से गुड़िक भितर गोटे थिला 100 मीटर रे, आ गोटे 200 मीटर रे, आ गोटे होची लॉन्ग जंप एवं आ गोटे होची जो 400 मीटर रिले रेस होची सेठारे से जीति थिले। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 400 मीटर जो दौड़ सेटा होची 4 जन 100 मीटर लेखाएं दौड़ी थांती, तेणु सेमिति दौड़िकी तुम 400 मीटर कम्प्लीट करा पड़ो। सेठारे मध्य अमेरिका विजय प्राप्त होता जो ठारे कि से अंशग्रहण करथिले। तो ये थिला अथरंकर गोटे शॉर्ट इंट्रोडक्शन। वर्तमान आम यूनिट 1 पढ़िया पूर्वर वार्म अप पढ़ा। The Olympic Games is the world's foremost sports competition featuring summer and winter sports. Olympic खेल गुड़िक पृथ्वीर फॉरमोस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन। फॉरमोस्ट माने सबुठारु अग्रणी रे थिबा खेल गुड़िक, खेल प्रतियोगिता गुड़िक फीचरिंग जोटा कि होता है बा संगठित होता है दुईटी समय रे। गोटे होची समर माने ग्रीष्म समय रे एवं विंटर स्पोर्ट्स माने शीतकालीन समय रे। इन व्हिच जोठारे एथलीट्स माने खेलारी माने फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट, विश्वर विभिन्न प्रांतरू आसीथिबा खेलारी माने अंशग्रहण करिथांती। इन ए वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिशन्स, विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता रे विश्वर विभिन्न प्रांतरू आसीथिबा खेलारी माने एही समर एवं विंटर स्पोर्ट्स रे भाग नहीं थांती ओलंपिक गेम्स, जहाँ कि विश्व रे बहुत प्रसिद्ध एवं सबू खेल प्रतियोगिता मान भितर सर्वाग्रे रही था। इन दिस एसे एही प्रबंध रे जेसी ओवेन्स शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ 1936 समर ओलंपिक्स हेल्ड इन बर्लिन। एही प्रबंध रे जेसी ओवेन्स शेयर्स से शेयर करुछंती हिज एक्सपीरियंसेस, तांकर अनुभूति गुड़िक जहाँ से 1936 मसीह जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होइथिला बर्लिन ठारे, जर्मनी रो बर्लिन ठारे, से विषय तांकर अनुभूति को से आम सहित टिके शेयर करुछंती। व्हेन पैट्रियोटिक फीलिंग्स वेर रनिंग हाई इन जर्मनी, जेते बेले कि पैट्रियोटिक माने देश प्रेमर जो भावना थिला सीटा बहुत हाई ऊर्ध्वरे थिला जर्मनी रे, से समय गोटे अनुभूति को से शेयर करछंती। हाउएवर ओवेन्स डिड नॉट बदर, किंतु ओवेन्स एठारे चिंतित नथिले।
କାହିଁକି ସେ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ ବା ବଦର ମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବା, ତ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ ହି ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଆବିଲିଟିଜ୍, କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜର କ୍ଷମତା ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଯଦି ବି ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିକ୍ ଫିଲିଂ ଦେଶାତ୍ମକ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚାଲିଥିଲା ବା ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦେଶାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ରଖିଥିଲେ, ତଥାପି ଜେସି ଓୱେନ୍ସ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ହି ଟେଲ୍ସ ହିଜ୍ ଷ୍ଟନିଂ ଷ୍ଟୋରି, ସେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଆବାଉଟ୍ ଫର୍ଜିଂ ଏ ଲାଷ୍ଟିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଜର୍ମାନ, ସେ କେମିତି ନିଜର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜର୍ମାନୀର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜର୍ମାନୀର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫର୍ଜ କରିଥିଲେ, ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟିଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୁଟିଂ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆସାଇଡ୍, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମତଭେଦ ଅଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଭିନ୍ନତା, ତାକୁ କେମିତି କି ଦୂର କରି ଫର୍ ଦ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗେମ୍ସ, ଖେଳର ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ସେମାନେ କେମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। Read the following unit of the text and note how Owens reacted to the performance of his rival. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଟେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଓୱେନ୍ସ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଟୁ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରାଇଭଲ୍, ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ କେମିତି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସମର ଅଫ୍ 1936, ଏହା ଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସମୟ, 1936 ମସିହାର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସମୟ। ଦି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ୱେର୍ ବିଂ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ବର୍ଲିନ୍, ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା କେଉଁଠାରେ? ବର୍ଲିନ୍ ଠାରେ, ଜର୍ମାନୀର ସହର ବର୍ଲିନ୍ ଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଥିଲା। ବିକଜ ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲର ଚାଇଲ୍ଡିଶଲି ଇନସିଷ୍ଟେଡ୍, କାହିଁକି ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ୍ ଠାରେ ହେଉଥିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଥିଲା କାରଣ ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲର ଯିଏକି ଜର୍ମାନୀର ଶାସକ ଥିଲେ, ସେ ଚାଇଲ୍ଡିଶଲି ଗୋଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭଳି ବା ପିଲାଳିଆ ଭଳି ସେ ଇନସିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଇନସିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଦାବି କରିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ପରଫର୍ମର୍ସ ୱେର୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମାଷ୍ଟର ରେସ୍, ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଥିଲେ, ୱେର୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମାଷ୍ଟର ରେସ୍, ସେମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତିର ଥିଲେ। ଯେତେ ପୃଥିବୀର ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବା ଖେଳାଳିମାନେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ସେ ଦାବି କଲେ ଯେ ନା ଦେଖ, ଆମ ଜର୍ମାନୀରେ ବର୍ଲିନରେ ଆମେ ଏଇଟା କରାଇବୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଆମେ କିଏ। ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ୱେର୍ ଆଟ୍ ଆନ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ, ଜାତୀୟତାବାଦ ଭାବନା ଏ ସମୟରେ ପୁରା ଶିଖରରେ ଥିଲା। ଶିଖରରେ କାହିଁକି ରହିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଲା କାରଣ ହିଟଲର ସେ ଛୁଆ ଭଳି ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି କହିଦେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ମାଷ୍ଟର ରେସ୍। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବନା ରହିଲା ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବୁ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଆଇ ୱାଜଣ୍ଟ ଟୁ ୱାରିଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲି। ଏ ଯେଉଁ ହିଟଲର ଯାହା ସବୁ ପିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ପିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି କହୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ରେସ୍, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲି। କାହିଁକି ସେ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ? ଆଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପୁରା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ସ୍ୱେଟେଡ୍, ମୁଁ ଝାଳ ବୁହାଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ମାଇ ସେଲ୍ଫ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥିଲି। ଫର୍ 6 years, 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ତାଲିମ କରିଥିଲି, ଝାଳ ବୁହାଇଥିଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥିଲି। ୱିଥ୍ ଦ ଗେମ୍ସ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଖେଳକୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରେ ରଖି ମୁଁ ଏସବୁ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ୱାରିଡ୍ ନଥିଲି। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଓଭର୍ ଅନ୍ ଦ ବୋଟ୍, ଯେତେବେଳେ କି ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି, ଓଭର୍ ଅନ୍ ଦ ବୋଟ୍, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ବୋଟ୍ରେ ନୌକାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି, ଅଲ୍ ଆଇ କୁଡ଼୍ ଥିଙ୍କ, ମୁଁ ଯଦି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଓକେ, ଆଇ କୁଡ଼୍ ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ୍ ୱାଜ୍, ମୁଁ ଯଦି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି ସେତେବେଳେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସେଇଟା କ'ଣ? ୱାଜ୍ ଟେକିଂ ହୋମ୍ 1 or 2 ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ସ, ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବି ମୁଁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ସ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିକି ଯିବି। ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜିତିକି ଯିବି। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ମାଇ ଆଇ ଏସ୍ପେଶାଲି ଅନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, ମୋର
ମାନେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଉପରେ, ଯେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ ତ ନିହାତି ମୁଁ ଜିତିକି ଯିବି। ଏ ଇୟର୍ ବିଫୋର୍, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଆଜ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଆଡ୍ ସେଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼। ମୁଁ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲି। କ'ଣ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲା? ଅଫ୍ 26 feet 8 1/4 inches। ଯେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲି ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି 26 feet 8 inches 1.4 inches ମୁଁ ଡେଇଁଥିଲି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ମି ଟୁ ୱିନ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିଜୟ ବା ମୁଁ ନିହାତି ଜିତିବି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ। ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେବ ସେଠି ନିହାତି ଜିତିବି। ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଡାଉନ୍, ମାନେ ଅତି ସହଜରେ ମୁଁ ଜିତିଯିବି, କାହିଁକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ିବା। ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଫର୍ ଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଇଭେଣ୍ଟକୁ ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ସୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଫର୍ ଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ମୋତେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। କ'ଣ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍? ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ କେମ୍ ଫର୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ। ଯେତେବେଳେ କି ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ପାଇଁ, ଓକେ, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ କେମ୍ ଫର୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଥମେ କରୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଲା, ଆଇ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଲ୍ଡ। ମୁଁ ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲି ଟୁ ସି ଏ ଟଲ୍ ବୟ, ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଲମ୍ବା ବାଳକକୁ ଦେଖିକି, ହିଟିଂ ଦ ପିଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 26 feet ଅନ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସ୍ଲିପ୍ସ। ଯେ ସେ ତା'ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସମୟରେ, କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ସେ ପୁରା 26 feet ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଆଁ ମାରୁଛି। ହିଟିଂ ଦ ପିଟ୍, ସେ ଯେଉଁ ଗାତ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବାଲି ଥିଲା, ସେଇଟା ପୁରା 26 feet ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ହିଁ ଡିଆଁ ମାରୁଛି। ହି ଟର୍ନଡ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ବି ଏ ଜର୍ମାନ ନେମ୍ଡ ଲୁଜଲଙ୍ଗ। ସିଏ କିଏ ଥିଲା? ସିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ଜର୍ମାନ। ସେ ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲୁଜଲଙ୍ଗ। ସେଇ ଯେଉଁ ବାଳକ, ଡେଙ୍ଗା ବାଳକ, ତା'ର ନାଁ କ'ଣ? ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲୁଜଲଙ୍ଗ, ଯିଏକି ଜର୍ମାନୀର ଥିଲେ। I was told that Hitler had kept him under wraps. I was told, ମାନେ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ହିଟଲର had kept him, ହିଟଲର ତାକୁ ରଖିଥିଲା under wraps, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲା, ଆବୃତ କରି ରଖିଥିଲା, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଥିଲା। evidently hoping he would win the evidently ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ, ମାନେ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ହୋପିଂ, ଆଶା କରାଯାଉଛି, he would win the jump, ଯେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଜିତିପାରିବ। I supposed that if long won, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଧରିନେଲି, ଯଦି ଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ୱାନ୍, ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଯଦି ଜିତିଲା, ଇଟ୍ ଉଡ଼୍ ଆଡ୍, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବ, ମାନେ ମିଶେଇ ଟିକେ ଯୋଗ କରିବ। କେଉଁଠି ଯୋଗ କରିବ? ଆଡ୍ ସମ୍ ନ୍ୟୁ ସପୋର୍ଟ, ଯେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କାହା ଉପରେ ବା କାହାକୁ? ଟୁ ଦ ନାଜିସ୍ ଆରିଆନ୍ ସୁପିରିୟରିଟି ଥିଓରି। ଯେଉଁ ନାଜିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁପିରିୟରିଟି ମାନେ ଆମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ସେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି କି ଲୁଜଲଙ୍ଗ। ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍, ମାନେ ସର୍ବୋପରି, ଆଇ ଆମ୍ ଏ ନିଗ୍ରୋ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଗ୍ରୋ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମେରିକାର କୃଷ୍ଣକାୟ ଲୋକ। ଏ ଲିଟିଲ୍ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡର ଦ କଲର୍, ଏ ଲିଟିଲ୍ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡର ଦ କଲର୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଗିବା, ଆଙ୍ଗ୍ରି। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ରାଗିଗଲି ଆବାଉଟ୍ ହିଟଲର୍ସ ୱେସ୍, ହିଟଲର ଯେଉଁଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛି, ହିଟଲର ଯେଉଁଭଳି କହୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ତ ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଗଲି। ଆଇ ଡିଟରମିନ୍ଡ, ମୁଁ ପୁରା ବଦ୍ଧପରିକର ଗଲି, ଟୁ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଦେର୍, ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବି, ଆଣ୍ଡ ରିଏଲି ଶୋ, ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖେଇବି, ଡେର୍ ଫୋରେର ମାନେ ଜର୍ମାନୀରେ ଲିଡରକୁ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ ଲିଡରକୁ, ମାନେ ହିଟଲରକୁ, ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ମାଷ୍ଟର ରେସ୍, ଏବଂ ତା'ର ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତିର ଯେଉଁ ନୀତି ରଖିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ମାରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ହୁ ୱାଜ୍ ସୁପିରିୟର ଆଣ୍ଡ ହୁ ୱାଜ୍ ନଟ୍, ଯେ କିଏ ବାସ୍ତବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ କିଏ ନୁହଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଯାଏ ଏବଂ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବି କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ। ସୋ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଠି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଶେଷ ହେଲା। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2 ପଢ଼ିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କର।